Good morning students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So last video మనం problems discuss చేసినాం కానీ tangent planes విన్నే. So concrete problems and then another model problem చూడండి. Find the equation of the tangent planes to the surface. That is surface is what? 4x square minus 5y square plus 7z square plus 13 equals to 0 and parallel to the plane is that given. What is 4x plus 20y minus 21z equals to 0 is given, but మనకి ప్లైన్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందండి? lx plus my plus nz equals to p ఫార్మేషన్లో ఉంటుంది కదా. హియర్ 4x plus 20y minus 21z equals to 0. So find the equation of the tangent plane equation find out చేయమంటుండు. Now we have to find out that equation given concave. So concave ఎప్పుడైనా ఏ ఫార్మేషన్లో ఉంటుందండి? ax square plus by square plus cz square equals to 1. ఓకే, 1 ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ 13 ఉంది, అట్ గోస్ టు దట్ సైడ్ అయితే -13 డివైడెడ్ బై -13. -13తో డివైడ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అంటే మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ -13 డివైడెడ్ బై -13 ఇట్స్ వాల్యూ 1 అవుతుంది. Now any plane parallel to the line is what? 4x plus 20y minus 21z equals to k we consider. So that's with k. Okay, then tangent plane formula తెలుసు మీకు. L square by a plus m square by b plus n square by c equals to p square. Here just compare this one, lx plus my plus nz equals to p. Here l equals to 4, m equals to 20 and n equals to -21 and k, p equals to k. Here ax square, a value this one, b value this one and c value. Just substitute and simplify here, the find out that k value. Then we get the parallel plane వచ్చేస్తుంది. L square by a, 4 square by 4 square, 20 square, 21 square. Here a value, b value, c value which is equals to k square. Just simplify and cancel that the 13 into 13, that's which is nothing but k is equals to plus or minus 13 is the value of k parallel to the plane. Substitute that and parallel 4x plus 20y plus minus 21z equals to plus or minus 13 is the equation of the tangent plane. మీ దగ్గర మనకు అడిగింది అందరు వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన. యాక్చువల్గా అయితే టాంజెంట్ ప్లేన్ కాబట్టి మనకి సో ఇక్కడ వరకు రాస్తే సరిపోతుంది, కానీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా అడిగితే రాయొచ్చు. L by AP, M by NP, BP, N by CP is the formula for tangent point of contact. Just substitute and simplify. Plus or minus 1, plus or minus 4, plus or minus 13. This is the formula already మీరు చేసిన మోడల్ ప్రాబ్లమే. And then find the equation of the tangent planes. Next question and 7th question. Equation of the tangent planes to the tangent. Find the equation of the tangent planes to the ellipsoid. What is the ellipsoid equation? Ellipsoid and x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1. Which one parallel to the plane? Which one parallel to the plane mentioned? That is the plane what? Lx plus my plus nz equals to 0. And if 2r is the distance between the two parallel planes, two parallel tangent planes to the ellipsoid, prove that the line through the origin is perpendicular to the planes lies on the chord. 2r అనేది distance between the two parallel tangent planes అంట to the ellipsoid లోని. అయితే prove that the line through the origin and perpendicular plane, prove the line through the origin and perpendicular plane lies to the cone is this value. We find out that. Okay, just check one. First one, given ellipsoid is x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1. Here we have to written మనకి ax square plus by square plus cz square equals to 1 ఫార్మేషన్లో ఉండాలి. ఓకే ఉంది. And then which is parallel to the line, parallel to the plane lx plus my plus nz equals to 0, but we considered k. ఓకే, చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేయండి. హియర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండో, గివెన్ ఎలిప్సాయిడ్ ఇచ్చిండు మనకి. ఎలిప్సాయిడ్ ఇచ్చి విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాన్కాయిడ్ ఫార్మేషన్లో రాసినాం. ax square plus by square plus cz square equals to 1 ఫార్మ్లో రాసి, అండ్ విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ lx plus my plus nz equals to 0 కదా. హియర్ we consider the in the place p we considered k to find that value of p. Okay, then l square by a plus m square by b plus n square by c equals to p square. Just substitute that one. Just observe that L square is value is only L, M square value is only M, N square value is only N, but P square value is only K and ikkada. Okay, K substitute chestam. A value
1 by a square, b value 1 by b square, 1 by c square, 1 by a square, 1 by b square, 1 by c square equals to k square. Just simplify here, a square goes to front side, a square, l square, b square, m square, c square, and then k is equals to plus or minus square root of. Okay, this is the tangent plane, lx plus my plus nz equals to k value. ఓకే, ఇక్కడ వరకే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్జెంట్ ప్లేన్ అడిగింది మనకి. బట్ కానీ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతుందంటే డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అంటుండు. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అని మెన్షన్ చేసిండు. సో ఈ ఆల్రెడీ ఇక్కడ లైన్ ఉంది కాబట్టి లైన్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద లైన్ ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఏం మనకు యాక్చువల్గా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ మైనస్ డి ఈక్వల్స్ టు 0 ఫార్మేషన్లో ఉంటుంది కదా. దట్ ఈస్ ద లైన్. ఇన్ దట్ లైన్ యూజ్ చేస్తూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటిది ax1 plus by1 plus cz1 minus d by square root of a square plus b square plus c square కదా. ఓకే, ఆ వేలో ఇన్ దట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. ఆరిజిన్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ వాల్యూస్ x అండ్ y z వాల్యూస్ ఆర్ 0 అంటే ఓన్లీ d by square root a square plus b square plus c square. సో ఇక్కడ d అంటే కాన్స్టెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది k వాల్యూ కానీ కాన్స్టెంట్ అంటే సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, నా సెకండ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ ఓన్లీ మనకి కే వాల్యూనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక దెన్ హియర్ 2r ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. ఇక్కడ 2r అనేది ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సే కదా మనకి మెన్షన్ చేస్తుండు క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసిండండి. 2r ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. దెన్ 2r ఈక్వల్స్ టు దట్ r వాల్యూ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, 2 ఇంటూ దిస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటున్నాం. చూసుకుంటాం ఒకసారి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినాం. r ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ హియర్ r into l square plus m square plus n square here this one squaring on both side apply చేసి r square into l square plus m square this one and then common elements is what here l square common m square common n square common. So which is in the form of equation of the normal to the origin formula ఉంది చూడండి ఒకసారి x minus 0 by l y minus 0 by m అంటే x minus x1 by l y minus y1 by m z minus z1 by l but here the origin 0 0 అంటే x1 plus 0 y1 plus 0 z1 plus 0 divided by lmn. This lmn are values are substitute in x1 by z place లో substitute చేసేసుకోండి. lmn values is only x m y z. This is the equation of the normal to the plane మనకి మెన్షన్ చేసిండు. అండ్ దెన్ another model problem, tangent planes are drawn to the conchoid. Tangent planes are drawn to the conchoid and mention చేసిండు. ax square plus by square plus cz square equals to 1 through alpha beta gamma show that the perpendicular forms the center of the conchoid. Show that the perpendicular form అవుతుందంటే to the center of the conchoid to the these planes generate the cones అని మెన్షన్ చేసిండు. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ త్రూ ద పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా కామన్ మెన్షన్ చేస్తే సో ఈ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండండి. మనకి టాంజెంట్ ప్లేన్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద కాన్కాయిడ్ అని ఇచ్చేసి మనకి టాంజెంట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ తెలుసు ఎల్ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బై బి ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ బై సి ఈక్వల్స్ టు పీ స్క్వేర్. హియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ టు ద పాయింట్ కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా కామాతోని ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్1 ఫార్ములా అండి. ఎం ఇంటూ ఎక్స్ వై మైనస్ వై1 ఎన్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్1 అంటే మనం ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం విచ్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ప్లేన్ అండి. ఇక్కడ ప్లేన్ మెన్షన్ చేయకుండా ఏమంటుండో ఆల్ఫా బీటా కామాతోటి ప్లేన్ త్రూ పర్పెండిక్యులర్ ఫార్మ్స్ తో ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కాన్కాయిడ్ అని మెన్షన్ చేసి సో 2 ప్లేన్స్ కాన్కాయిడ్ ఒక కాన్కాయిడ్ ఇచ్చిండు త్రూ ఆల్ఫా బీటా గామా తోటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్1 ఆల్ఫా m into y minus y1 plus n into z minus z1. This is the through alpha beta gamma todi to find the tangent planes. One conchoid ఇచ్చిండు we find another tangent plane. Another tangent plane through alpha beta కన్నా ప్లేన్ త్రూ ద పాయింట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. చూడండి ఒకసారి ఎల్ ఇంటూ ఎల్ఎక్స్ ఎంవై ఎన్జెడ్ ఈ ఎల్ ఆల్ఫా ఎం బీటా ఎన్ గామని బయటికి పంపించేసారు. దెన్ ఫైండ్ ద టాంజెంట్ ప్లేన్. ఇప్పుడు టాంజెంట్ ప్లేన్ వన్ చేస్తే ఫార్ములా ఏమంటుంది ఎల్ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బై బి ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ బై సి ఈక్వల్స్ టు పీ స్క్వేర్. ఓకే, హియర్ సి అండి బి అని రాసిరు. ఎల్ స్క్వేర్ బై ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ అవే ఉంటున్నాయి. పీ వాల్యూ ఒకటి డిఫరెంట్. సింప్లిఫై చేద్దాం. ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు అండి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది నార్మల్ టు ద ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిండు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్1 బై ఆల్ఫా వై మైనస్ వై1 బై
beta అంటే in that place elements x minus x1 by l, y minus y1 by m, z minus z1 by n. ఆరిజిన్ కాబట్టి 0 x y z వాల్యూస్ ఎలిమెంట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. x స్క్వేర్ బై a ప్లస్ y స్క్వేర్ బై b ప్లస్ z స్క్వేర్ బై c ఈక్వల్స్ టు ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ బీటా వై జెడ్ గామా. సేమ్ ప్రాసెస్ అండ్ దట్ కంటిన్యూషన్లోనే ప్రూవ్ దట్ ద నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండి. థర్డ్ యూనిట్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోద్ది మనకి టోటల్ సిలబస్ ఈ ప్రాబ్లం తోటి. The tangent planes to the conchoid ax square plus by square plus cz square meets the coordinate axis PQR. Show that the locus of the conchoid of the triangle PQR is. సో ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాం. లోకస్ ఆఫ్ ది పాయింట్ తెలుసు మనకి. సో టాంజెంట్ ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం కానికాయిడ్ నుంచి. సో గివెన్ కానికాయిడ్ ఈజ్ ద టాంజెంట్ ప్లేన్ ఆఫ్ ది గివెన్ కానికాయిడ్ ఈజ్ వాట్ lx plus my plus nz ఈక్వల్స్ టు p. యాక్చువల్గా p ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామనంటే ద గివెన్ కాన్కాయిడ్ ఉంది కానీ lx ప్లస్ ny ప్లస్ nz ఈక్వల్స్ టు k అనుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి డైరెక్ట్ రాసినండి. సో l స్క్వేర్ బై a m స్క్వేర్ బై b n స్క్వేర్ బై c ఈక్వల్స్ టు k స్క్వేర్. సో k ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ అటు సైడ్ పంపించేస్తే దెన్ l స్క్వేర్ బై a ప్లస్ m స్క్వేర్ బై b ప్లస్ n స్క్వేర్ బై c. అంతేగాని పీ స్క్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న కానికాయిడ్ అండ్ దెన్ ప్లేన్ నుంచి వి ఫైండ్ ద టాంజెంట్ ప్లేన్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టాంజెంట్ ప్లేన్ అంటే ఫార్ములా ఉందండి. ఎల్ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బై బీ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ బై సి ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్ కదా. సో కే స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది పీ అంటే యాక్చువల్గా పీ స్క్వేర్ కదా. పీ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేలో కాబట్టి కే స్క్వేర్. దెన్ కే ఈక్వల్స్ టు వస్తుంది. ఆ కే వాల్యూ తీసుకెళ్ళి మనం టాంజెంట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రిజల్టెంట్ డైరెక్ట్ రాసిరు ఇక్కడ. ఓకే టాంజెంట్ ప్లేన్ వచ్చేసింది, కానికాయిడ్ ఉంది. మీట్స్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటున్నాడు క్వశ్చన్. మీట్స్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ పీక్యూఆర్ దెన్ పీ ఈక్వల్స్ టు మీట్స్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఒకటిసారి. సో ఎక్స్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ ఎక్స్ ప్లేసెస్ ఉంటున్నాయి ఇక్కడ. ఎక్స్ ప్లేసెస్ ఉండి అంటే మీట్స్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం మీరు ఇంతకుముందుకు ఒక దాంట్లో 2x ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్ అని ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ 2ని ఎల్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ 2x ఈక్వల్స్ టు ఎల్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్ అని అటు సైడ్ పంపించేసినాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎల్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్, ఎంవై ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్, ఎన్జెడ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్ అలా. దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1/l ఇంటూ అండ్ ఎంవై ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్, ఎం ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్, ఎన్జెడ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్, జెడ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్ అంటే 1/l ఇంటూ ఈఎల్ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బై బి అంటే ఎక్స్ ప్లేసెసే కాబట్టి వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ 0. ఓకే క్యూ అనేది వై ప్లేస్ కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ 0 జెడ్ ప్లస్ 0. ఆర్ అనేది ఎక్స్ అండ్ వై జెడ్, ఎక్స్ వై ప్లసెస్ 0 అండ్ జెడ్ ప్లస్ వాల్యూ. ఓకే దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కానికాయిడ్ PQR. షో దట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ PQR ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. సో సేమ్ అండి x1 ఈక్వల్స్ టు y1 ఈక్వల్స్ టు z1 ఈక్వల్స్ టు 1/3l 1/3m 3n. సో హౌ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దిస్ వన్ అంటే సెంట్రాయిడ్ మీన్స్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 by 3, y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 by 3, z1 ప్లస్ z2 ప్లస్ z3 by 3. ఇక్కడ x1 x2 x3 ఏంటి అండి, దిస్ ఈస్ ద x1, 0 ఈజ్ ద x2, నెక్స్ట్ 0 ఈజ్ ద x3 అంటే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 by 3 అంటే ఓన్లీ x1 వాల్యూవే ఉంది, y1 వాల్యూ 0నే, z1 వాల్యూ 0నే అంటే ఓన్లీ 1/3l అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ 1/l ఉంది. x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ 3 సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా అండి. x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 by 3, y1 ప్లస్ y2 by y3 by 3 అన్నిటికి ఎలాగా 1/3l 1/3n వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ హియర్ x1 వాల్యూ ఈజ్ దేర్, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే 3l ఈక్వల్స్ టు 1/x1 అవుతుంది. దెన్ 3l స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తే 3 స్క్వేర్ అంటే 9, 9l స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1/x స్క్వేర్, స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 9l స్క్వేర్ బై ఏని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అండి బోత్ సైడ్స్. ఇక్కడ ఏని ఇక్కడ ఏని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సిమిలర్లీ నౌ యాడింగ్ 3 వాల్యూస్ వి గెట్. 3 వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తే మనకి రిజల్టెంట్ కానికాయిడ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. 9 into l square by a square m square by b square equals to this one value, this one value. Cancelled. These two values are cancelled. Observe and l square by a, this one cancel అయితే this is only which is equals to 9 only. This is the resultant value. Centroid అని ఇచ్చింది మనకి. ఫార్ములా x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 by 3 చేసినాం, పాయింట్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం.
అండ్ దెన్ ఇది గుర్తుండాలండి. ఈ పార్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాసేసినాం ఎలా వచ్చింది అనేది. అంటే కే వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. కే వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఫార్ములా తెలుసు మనకి. టాంజెంట్ ప్లేన్ L2/A + M2/B + N2/C = K². P² ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ P we substitute K వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రిజల్టెంట్ వాల్యూస్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ యూనిట్ అండి. టోటల్ కంప్లీటెడ్, మనకి అన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో ఫస్ట్ నుంచి మనకి రెగ్యులర్ క్లాసులు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం క్లాస్లలో. థ్యాంక్ యూ.